بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی ہے نا۔ کیونکہ پچھلی ویڈیو کے اندر بتلایا تھا کہ 40 سال سے کچھ 1-2 سال پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے شروع ہو گئے کہ جو خواب اللہ کے رسول رات میں دیکھتے جب صبح اٹھتے تو بعینی ویسا ہی وہاں ہو رہا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے غار حرا کے اندر جانا شروع کر دیا، اور عبادت بھی کیا تھی؟ بس اللہ کا دھیان لگانا تھا، کیونکہ ابھی شریعت نافذ نہیں ہوئی، شریعت نازل نہیں ہوئی، کوئی عمل ایسا جو ہے ابھی آیا نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غار حرا کے اندر جاتے اور وہاں اپنا دھیان اللہ کی طرف لگا کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے اپنے الفاظ کے اندر، اور جو ہے وہاں اللہ کا دھیان لگاتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چند دن کا کھانا، ستو وغیرہ، پانی، اس طرح کی چیز لے کر جو ہے غار حرا پر چلے جایا کرتے تھے۔ اور جب چند دن ہو جاتے اور کھانا ختم ہو جاتا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اندازہ ہوتا بھائی مثال کے طور پر 3 دن کا کھانا لے کے گئے، 3 دن سے زیادہ ہو گئے اور ابھی اللہ کے رسول واپس نہیں آئے، یا تو اکثر واپس آ جایا کرتے یا کبھی کبھار واپس نہیں آتے، تو کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت نیک تھی اور سمجھدار تھی، وہ اس چیز کا اندازہ لگا لیتی ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے کسی گہری سوچ کے اندر ہیں، تو اس لیے جو ہے کھانا لینے کے لیے واپس نہیں آئے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ خود جو ہے کھانا لے کر وہ غار حرا پر چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو ایک دن اللہ کے رسول غار حرا پر اللہ کا دھیان لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نازل ہوئے اور اللہ کے رسول سے کہا جو ہے پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، میں جو ہے پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر دوبارہ جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو دبایا اور کہا اقرا، کیا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے پھر جواب دیا ما انا بقاری، پڑھ نہیں سکتا۔ پھر دوبارہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کو جو ہے پھر دبایا، تو اللہ کے رسول نے پھر کہا ما انا بقاری۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو جب جبرائیل علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی تو اللہ کے رسول نے بھی ساتھ ساتھ جو ہے ان آیت کریمہ کو جو ہے پڑھا۔ ما انا بقاری جو اللہ کے رسول نے کہا، تو علماء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے کسی کو پڑھواتا ہے تو دوسرا آدمی چاہے نہ بھی جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو تو وہ بھی پڑھ لیتا ہے وہ الفاظ۔ اس لیے اس کا مطلب ہے جب جبرائیل علیہ السلام شروع میں آئے اور انہوں نے کہا اقرا پڑھیے، تو وہ ایک تختی کے اوپر یہ آیت کریمہ لکھ کر لے کر آئے تھے کہ معنی بقاری کا جو ہے یہ مطلب علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب یہ آدمی کہے گا میں پڑھ نہیں سکتا، اگر جبرائیل علیہ السلام شروع میں ہی بول کر پڑھواتے اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی ہماری زبان کے اندر کوئی بھی آدمی پڑھوا نہ ہو، اس سے کہا جائے کہ آپ جو ہے یہ الفاظ کہیے، تو نہ پڑھا ہو ربی وہ الفاظ جو ہے کہہ دے گا آپ کے کہنے کے ساتھ۔ تو اس لیے علماء کرام نے یہ مطلب بھی لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے تختی کے اوپر جو ہے گویا کہ یہ الفاظ لکھ کر لے کر آئے تھے، اللہ کے رسول سے کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول نے جو ہے کہا ما انا بقاری، میں جو ہے پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھ نہیں سکتا۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوا تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے، یہ الفاظ جو ہے پڑھے، جس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے بھی جو ہے یہ الفاظ پڑھے۔ سورہ جو ہے الگ کے 5 آیتیں نازل ہوئی سب سے پہلے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کا ترجمہ بھی ہم نے یہاں لکھ رکھا ہے، جو ہے اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، اے محمد آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے جو ہے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس نے کس کو پیدا کیا؟ کہ انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کو پیدا کیا، خاص طور پر انسان کو۔ خلق الانسان من علق، کہ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔
इक़रा व रब्बुकल अकरम, आप पढ़िए कि आपका रब जो है बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, और उसने जो है लोगों को इल्म सिखाया कलम के जरिए। अल्लमल इंसान मा लम यालम, और उसने जो है इंसान को सिखाई वो बातें जो वो नहीं जानता था। ये 5 आयतें जो है वो गारे हिरा के अंदर नाजिल हुई। इन 5 आयतों के नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हैबत के मारे, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पहली मरतबा देखा, और आयत शरीफा जो है पहली मरतबा नाजिल हुई, कुरान करीम पहली मरतबा नाजिल होना शुरू हुआ, और कुरान करीम की अजमत और कुरान करीम की हैबत की वजह से अल्लाह के रसूल जो बड़े डर गए और कभी तारी हो गई। और फिर उसके बाद जो है जिब्राइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, और जो है अपनी बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कि मुझे जो है चादर उड़ाइए चादर उड़ाइए। तो खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जो है आपको चादर उड़ाई, क्योंकि वही की अजमत और हैबत की वजह से जो है अल्लाह के रसूल समझने लगे कि मेरी जान ही चली जाएगी, क्योंकि कुरान करीम जो है वो इतना आसान चीज, इतना आसान हम समझते हैं तो ये पढ़ लिया और जो है कुछ भी नहीं, क्योंकि अल्लाह का रसूल क्योंकि एक एक मतलब एक एक हर्फ का मतलब भी समझ रहे थे, और क्योंकि वाकया पहली मरतबा पेश आया, तो कोई भी वाकया अगर इस तरह का पहली मरतबा पेश आता है तो आदमी डर जाता है। और खासतौर पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो जो है उनसे मुलाकात हुई। इसके अलावा जो है ये आयतें कुरान करीम नाजिल किया गया, क्योंकि कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने खुद फरमाएगा, अगर हम इस कुरान करीम को पहाड़ पर नाजिल करना चाहते तो पहाड़ चूरा चूरा हो जाता, लेकिन जो है हमने इसको इंसान के सीने पर नाजिल किया और इंसान ने इसको जो उठा लिया। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, और हम जो है आप पर अनकरीब एक भारी भरकम और मुश्किल कलाम आप पर नाजिल फरमाएंगे। खुद कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जो है ये बात फरमा रहे हैं कि हम जो है आप पर एक मुश्किल और भारी कलाम जो है आप पर नाजिल फरमाएंगे। तो गोया कि एक अजमत की वजह से, हैबत की वजह से, क्योंकि भारी लग रहा था अल्लाह के रसूल को, और अल्लाह के रसूल को क्योंकि अचानक ये वाक़या पेश आया तो अल्लाह के रसूल बड़े घबरा गए। घबराने का जब घर आए तो जो है कहा, ज़म्मिलूनी मुझे चादर उड़ाओ, और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि मुझे ये जो डर है कि मेरी जान ही ना चली जाए, क्योंकि वही का बोझ जो है बहुत ज्यादा हुआ करता था। आता रिवायत के अंदर कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होते, वही नाजिल होने शुरू हो जाती, तो जो है सवारी बैठ जाती, ऊँट जो है वो बैठ जाता, वो वही का बोझ जो है वो कुरान करीम का बोझ नहीं उठा पाता। इतना ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है मेरी जान के ऊपर रखा हुआ था और वही नाजिल होनी शुरू हो गई, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरी जान ही टूट जाएगी। इतना ज्यादा बोझ जो है वही के अंदर महसूस होता था, खास तौर इस वक्त वही नाजिल हुआ करते थे, क्योंकि इस वही की वजह से तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मुश्किल है, और क्योंकि अजमत है अल्लाह के रसूल के कलाम के अंदर हैबत है, तो इसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है घबरा गए। और घबराना भी शक की बिना पर नहीं था या जो है और किसी बिना, बल्कि अचानक ये वाक़या पेश आ गया। ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश आ जाए जिसकी जो है तवक्को ना की हो, जिसकी कोई उम्मीद ना हो, सोचा ना हो, ऐसा वाक़या अगर पेश आ जाए तो आदमी जो है चौंक जाता है। और अगर थोड़ा मुश्किल वाक़या हो, मुश्किल चीज हो, तो आदमी घबरा भी जाता है। तो इस वाक़े से जो है अचानक आ जाने से अल्लाह के रसूल घबरा गए। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा असा है, इसको नीचे डालिए, तो असा वो सांप बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है डर गए, और डर कर भागने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा मूसा डरिए मत, वापस लौटिए और सांप को पकड़े। तो अल्लाह के कहने पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम ने सांप को पकड़ा, तो फिर वो लाठी बन गया, असा बन गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस मोजज़े के जरिए, क्योंकि अचानक हुआ ना, और अचानक जो इस तरह की चीज बन गई, वो डर गए। हालांकि वो जो खुद एक आसा था, डंडा था, हकीकत में सांप नहीं था, लेकिन अचानक जो है वो इस तरह का सांप बन गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम भी डर गए।
اس طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اچانک کے واقعے پیش آنے سے جو ہے گھبرا گئے اور گھبرا کر جو ہے وہ اپنے گھر تشریف لائے اور اللہ کے رسول نے اپنی بیوی سے جو ہے اس طرح کے الفاظ جو کہے